Hello friends, the first lesson in your Common Course Signatures A05 is titled The Word by Pablo Neruda. The Word is an excerpt from Neruda's autobiography titled Memoirs. We know that autobiographies are generally prosaic in nature. Here in Neruda's autobiography, we find sections that are poetic in nature. There are several parts in the autobiography that look like poetry. So you have one such section which is prescribed in your syllabus, which is titled The Word. There are several other sections that take the form and structure of a poem in his autobiography. The names of such sections are provided in the author's introduction. Let us go to the word. You can say anything you want, sir, but it's the words that sing, they soar and descend, I bow to them. In this section, Neruda is talking about the power of words, the power of language, the poetic potential of words. He illustrates how words have a life of their own, and he creates this piece as though he is in a state of poetic frenzy. It looks like he is intoxicated by the words, he is enamored by the power of words, he is so much captivated by the power of words, he is so much in love with words, and you can see that here. At times he treats words as though words were his lover. And we know that as we read this section, he gives human qualities, human attributes to words. The images are highly picturesque. You can actually see those images in your imagination. The words that he uses to describe the quality of language and words are very picturesque. I told you words are humanized. They are given human qualities. And the images are highly sensual. It appeals to our various sense organs as you read the poem. Yes, he begins by saying words that sing. So that appeals to his sense of hearing, right? Sing. Sing എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേൾവിയാണ്. He begins by talking about how words appeal to his sense of hearing. He talks about words that have a musical quality. വാക്കുകളുടെ സംഗീതാത്മകതയെക്കുറിച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വാക്കുകൾക്കൊരു സംഗീതമുണ്ട്. He talks about words that can sing. They soar and descend. Soar is to rise up. Descend is to go down. അപ്പം സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സംഗീതത്തിൽ ഹൈ പിച്ചസും ലോ പിച്ചസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. High pitch could refer to the soaring of words. Low pitch could refer to the descending, going down of words. അത് മാത്രമല്ല, he also gives the quality of movement to words. Some kind of kineticism is associated with words എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മളിത് വായിച്ച് തുടരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ്. വാക്കുകൾക്കൊരു ചലനാത്മകത ഉണ്ടെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. വാക്കുകൾ എല്ലാമാണ്. വാക്കുകൾക്ക് ജീവനുണ്ട്. വാക്കുകൾ മനുഷ്യരെ പോലെയാണ്. വാക്കുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്. എല്ലാം വാക്കുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ സഹജമായ എല്ലാ വികാരങ്ങളിലൂടെയും വാക്കുകൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം വാക്കുകളാണ്, അല്ലെ വാക്കുകൾ എല്ലാമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. So he talks about words that can sing, which appeal to his sense of hearing. So in that sense he talks about different intonations that you would find in a musical piece, or different intonations that you can find in words that go up, that rise and that go down, the intonations. Or it could refer to how words have a sense of movement.
how they keep on moving. He goes on to say, I bow to them, I love them. He means to say he worships words, he adores words, he loves them. I cling to them. ഞാൻ പിടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട് വാക്കുകളിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാക്കുകളിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട്. ഐ ക്ലിങ് ഈസ് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു സംതിങ്. ഐ റൺ ദെം ഡൗൺ. ഞാൻ ഓടിച്ച് പിടിക്കാറുണ്ട് വാക്കുകളെ. ഐ ബൈറ്റ് ഇൻ ടു ദെം. അപ്പം ഐ ക്ലിങ് ടു ദെം, ഐ റൺ ദെം ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്കുള്ള ഒരു കൈനറ്റിസിസം, ഒരു സെൻസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് മൂവിങ് ആൻഡ് ഐ എം റണ്ണിങ് ദെം ഡൗൺ. I bite into them, I melt them down. Here, how words appeal to his sense of taste. ഒരു gustatory experience തരുന്നതായിട്ടാണ് വന്നത്. Gustation is your sense of taste. You bite into something. Melt it down. Maybe he melts it inside his mouth. So the sense of taste is evoked here. റണ്ണിങ് ദെം ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഐ ക്ലിങ് ടു ദെം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ടാക്ടൈലായിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വാക്കുകളുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട്. വാക്കുകളെ തൊടാൻ പറ്റും, തലോടാൻ പറ്റും, ഓടിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ലവ് വേർഡ്സ് സോ മച്ച്, ദി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് വൺസ്. So he says, what I love the most are the unexpected words. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നെരൂദ ഒരു വിപ്ലവം അതേപോലെ തന്നെ പ്രണയം ഇത് രണ്ടും എഴുതിയിരുന്ന കവിയാണ്. ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും വളരെ പ്രഗത്ഭനായ കവിയായിരുന്നു. അപ്പം കവിക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത്, വിചാരിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ചില വാക്കുകൾ വന്ന് വീഴും പേനയുടെ തുമ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന കടലാസിൽ വന്ന് വീഴുമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയം. അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രണയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The ones I wait for greedily or stalk until suddenly they drop. ചില വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആർത്തിയോടെ കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. The ones I wait for greedily or stalk until suddenly they drop. ചില വാക്കുകളെ ഞാൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Stalk is to follow somebody, to find where a person goes. എപ്പോഴും ഒരാളെ നമ്മളിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് ആളുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന്, പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചില വാക്കുകളുടെ പിന്നാലെ നടക്കാറുണ്ട്. ഈ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന വാക്കുകൾ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്നായിരിക്കും എൻ്റെ കടലാസിൽ വന്ന് വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേനയുടെ തുമ്പിൽ വന്ന് വീഴുക. വവൽസ് ഐ ലവ് വവൽസ്. ദേ ഗ്ലിറ്റർ ലൈക്ക് കളേർഡ് സ്റ്റോൺസ്. ഇപ്പോൾ കവിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ വായനക്കാരുടെ സെൻസ് ഓഫ് വിഷനെ ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദേ ഗ്ലിറ്റർ ലൈക്ക് കളേർഡ് സ്റ്റോൺസ്. They shine so brightly like colored stones. How they are pleasing to one's eyes. They leap like silver fish. Again, വാക്കുകൾക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു കൈനറ്റിസിസം. വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലീപ്പ് ലൈക്ക് സിൽവർ ഫിഷ്. തുള്ളിച്ചാടുവാണ് സിൽവർ ഫിഷിനെ പോലെ. സിൽവർ ഫിഷ് പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന ആ ചെറിയ ജന്തു, ആ ചെറിയ ജീവിക്കാണ് സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയാണ് ദേ ആർ ഫോം ത്രെഡ് മെറ്റൽ. വളരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഫോം, ത്രെഡ്. മെറ്റൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിലും നമുക്ക് വാക്കുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓർഡിനറിയും സ്ട്രേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ, അല്ലെ ഓർഡിനറിയും സ്ട്രേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, സിറ്റുവേഷൻസിൽ, പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ വാക്കുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓർഡിനറി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ, കോംപ്ലെക്സും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് വാക്കുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോം, ത്രെഡ്, മെറ്റൽ, ഡ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റും അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വാക്കുകളിലൂടെയാണ്.
വാക്കുകളില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അർത്ഥമുണ്ടാവില്ല ഈ ലോകത്ത്. വാക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ. വാക്കുകൾ, ഭാഷയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അർത്ഥമുണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, വാക്കുകളില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഐ റൺ ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ വേർഡ്സ്. വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വാക്കുകളുടെ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വാക്കുകളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് കവി പറയുന്നത്. ദേ ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഹൗ ദേ ആർ പ്ലീസിങ് ടു ഹിസ് ഐസ്. They are beautiful. നേരത്തെ പറഞ്ഞ they glitter like colored stones. That I want to fit them all into my poem. വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ വാക്കുകളും എനിക്ക് എൻ്റെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് കവി പറയുന്നത്. I catch them in mid-flight. Again he talks about the sense of movement associated with words, as though words are flying and he wants to catch them while they are flying. As they buzz past, as though birds are some insect producing this buzzing sound, and I want to catch them while they buzz past me. I trap them, clean them, peel them. I set myself in front of the dish. He talks about making a dish or a delicacy out of words. ഞാൻ വാക്കുകളെ പിടികൂടും, ഞാൻ വാക്കുകളെ വൃത്തിയാക്കും, വാക്കുകളുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. എനിക്കൊരു മീനിനെ പിടിച്ച് മീനിനെ കഴുകി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വാക്കുകൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ. ഐ ട്രാപ്പ് ദം, ക്ലീൻ ദം, പീൽ ദം, ഐ സെറ്റ് മൈസെൽഫ്. സോ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ഹി മേക്സ് എ ഡിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഹി കൻ ഈറ്റ് ഇറ്റ്, ഹി കൻ ഡിവൗർ ഇറ്റ്. How words appeal to his sense of taste. Gustation ആണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത്. ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെ ക്ലീൻ, പീൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച്, വളരെ ടാക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. They have a crystalline texture to me. They look like crystals. They have the transparency of crystals. Vibrant, ivory, vegetable, oily, like fruit, like algae, like agates. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഫോം, ത്രെഡ്, മെറ്റൽ, ഡ്യൂ. അതേപോലെ വീണ്ടും കുറേ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. വാക്കുകൾ വൈബ്രൻ്റ് ആണ്, വളരെ ലൈവ്ലി ആണ്, വളരെ കളർഫുൾ ആണ്. പിന്നെ കുറേ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് കൊണ്ടുവരുവാണ്. ഐവറി, വെജിറ്റബിൾ, ഓയിലി, ഫ്രൂട്ട്, ആൽഗെ, എഗേറ്റ്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിലും വാക്കുകളുണ്ട്. ഭാഷയില്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കവി. Words are vibrant, ivory, algae, agates, like olives. Algae, agates, ivory, fruit, vegetable, oily. ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് പേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. So he talks about how words are necessary to describe the ordinary simple aspects of life, simple aspects of nature like fruit, vegetable, oily. At the same time you need words to describe the complex, mysterious aspects of nature like agates, like algae. Agates-ഉം algae ഒക്കെ നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഫിനോമിനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായി വരുന്നതാണ്. എഗേറ്റ്സ് വോൾക്കാനിക് റോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോണാണ്. അതിനെ പിന്നീട് ജ്വല്ലറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എഗേറ്റ്സ്. അതേപോലെ ആൽഗെ ഒരു എക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസമാണ്. ഇതൊരു നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണ്. അപ്പോൾ ഈവൻ സിമ്പിൾ തിങ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ലൈക്ക് എ ഫ്രൂട്ട്, വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് തന്നെ, at the same time you have complex, mysterious aspects of life and mysterious things happening in nature. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുക, ഇതിനെല്ലാം അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ, സംഭവിക്കുക എന്നല്ല, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും, ഇതിനൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാക്കുകൾ വേണം. വാക്കുകളില്ലാതെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. in order to describe the simple as well as the complex aspects of life, simple and complex things in nature.
Then I stir them, I shake them, I drink them, I gulp them down, I mash them, I garnish them. He talks about making a dish out of words. Words are the ingredients. He would stir them, shake them, mash, garnish it. Mash is to crush something, make something into a pulp, especially you say mashed potatoes. Garnish. Garnish is to decorate a dish. നമ്മൾ പ്രസൻറ്റബിൾ ആക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ അല്ലേ. അതാണ് ഗാർണിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗാർണിഷ് എന്ന്. അപ്പം ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ വാക്കുകളെ കൊണ്ടൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കും, പിന്നീട് ഞാനത് ഡിവൗർ ചെയ്യും. ഐ ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ്, ഐ ഗൾപ്പ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. വെൻ ഐ ഗാർണിഷ് the words, or when I garnish the dish made out of words, I am making it pleasing to my sense of vision. I am beautifying or I am decorating the dish made out of words. It appeals to my eyes, it appeals to my sense of vision. And when I gulp it down, when I drink it, it appeals to my sense of taste. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സെൻസസിനെ എപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഉണ്ട്. ഗാർണിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, പ്രസൻറ്റബിൾ ആക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ ഗൾപ്പിംഗ് ഇറ്റ്, യു ആർ ഡ്രിങ്കിങ് ഇറ്റ്, ഡിവൗറിങ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് അപ്പീൽസ് ടു യുവർ സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ്. I let them go, leave them in my poem like stalactites, like slivers of polished wood. ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ കവിതയിൽ സ്റ്റെലക്ടൈറ്റ്സ് പോലെ അല്ലെ സ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് പോളിഷ്ഡ് വുഡ് പോലെയാണ് ഞാൻ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുക. Stalactites are icicles that hang from the roof of caves. ആദ്യത്തെ ഇമേജ്. Slivers of wood, thin slices of wood. അപ്പം സ്റ്റെലക്ടൈറ്റ്സും സ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് വുഡൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അവയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഭംഗിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. Or like coal, or I use words like coals. അതിനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ, കോൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ. ഇപ്പം നെരൂദയുടെ കവിത ഉപയോഗിച്ച് കവിത റെവല്യൂഷന് വേണ്ടിയും പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെരൂദയുടെ കവിത. അപ്പം ഹൗ ഹിസ് വേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്യൂവൽ or how his words can trigger a revolution, or how his words can trigger relationships, how his words can trigger romance. കോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ബിക്കോസ് കോൾ ഇസ് എ ഫ്യൂവൽ. നെരൂദയുടെ കവിത പ്രണയത്തെയും വിപ്ലവത്തെയും ഒക്കെ ഫ്യൂവൽ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള അല്ലെ കഴിവുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ അനദർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ. ഈ സ്റ്റെലക്ടൈറ്റ്സും കോളും ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ അല്ലെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വർഷങ്ങളെടുത്താണ് അവ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. നമുക്ക് നേച്ചറിൻ്റെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ കാണാം. അപ്പം നെരൂദ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം നെരൂദ ഒരു കവി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നെരൂദയുടെ വാക്കുകൾ കവിതയിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെ കവിത എഴുതുമ്പം അത് നെരൂദയുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹാർഡ് വർക്ക്, ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ ടു ഹിസ് റൈറ്റിങ്സ്. പല വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ആയിരിക്കാം ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നത്. അപ്പം ആ അധ്വാനം കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമേജസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്റ്റെലക്ടൈറ്റ്സും കോളും ഒക്കെ
പ്രകൃതിയുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളെടുത്താണ് ഇവയൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതേപോലെ വർഷങ്ങളെടുത്താണ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത്. Words appear like pickings from a shipwreck, gifts from the waves. നമുക്കറിയാം പല സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലെ, ക്യൂരിയോസും വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അൺയൂഷ്വൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും. ചിലപ്പം കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഷിപ്പ്രെക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടലിൽ ബാക്കിയായി തിരയടിച്ച് കരയ്ക്ക് വന്ന് അടിയുന്ന പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിലും നമ്മളിവയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറിഷ് ചെയ്യും. വളരെ ട്രഷേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ എന്തുമാത്രം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലത്തെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നെരൂദ വാക്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. How these collections curios are treasured by you or valued by you, cherished by you, അതേപോലെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വലിയ വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെരൂദ. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസാണ് വാക്കുകൾ നെരൂദയ്ക്ക്. നെരൂദയുടെ ഒരു വളരെ ട്രഷേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ്, ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പാണ് വാക്കുകളോട് നെരൂദയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവ യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പാർട്ട് വിത്ത് ദം. മറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അത്രയ്ക്ക് വാല്യുബിൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് വാക്കുകൾ. എൻ്റെ കവിതയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വാല്യുബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എവറിത്തിങ് എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലാംഗ്വേജ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് മീനിങ്സ് ഫോർ അസ്, ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റ്സ് മീനിങ്സ് ഫോർ അസ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഭാഷയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഭാഷയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ? ഭാഷയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അർത്ഥമുണ്ടാവുന്നത് ഭാഷയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭാഷയാണ് എല്ലാത്തിനും അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത്. സോ എവറിത്തിങ് എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. വാക്കുകളെല്ലാം എല്ലാമാണ്. വാക്കുകളില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. An idea goes through a complete change because one word shifted its place, or because another settled down like a spoiled little thing inside a phrase that was not expecting her but obeys her. നമുക്കറിയാം, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു വാക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിയാൽ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം മാറുകയാണ്, പാടെ മാറുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിന് പകരം വേറൊരു വാക്ക് നിങ്ങളവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും മാറുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. Only 3 girls came on Sunday. Only 3 girls came on Sunday. Only യുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാണ്. 3 girls came on Sunday only. Only 3 girls came on Sunday എന്ന് വെച്ചാൽ 3 പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഞായറാഴ്ച വന്നുള്ളൂ. മറ്റു കുട്ടികൾ വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൺകുട്ടികൾ വന്നില്ല, മറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ വന്നില്ല. 3 പേര് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? 3 girls came on Sunday only. 3 പെൺകുട്ടികൾ ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ അവർ വന്നിട്ടില്ല. 2 സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഓൺലിയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം പാടെ മാറി. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു വാക്കങ്ങ് മാറ്റിയാൽ തന്നെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറുന്നു. ഓൺലി 3 girls came on Sunday. ഗേൾസ് ഞാൻ ബോയ്സ് ആക്കിയാൽ അർത്ഥം പാടെ മാറി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഷിഫ്റ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്, the sentence changes its meaning completely. Or if you replace a word with another word in a sentence, the sentence again changes its meaning.